बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर होता तो हम आपके अंदर फिट कर देते कि भाई ये भाईचारे की भावना आपने भीतर रखनी है, त्याग करना है आपने अपने साथ वाले व्यक्ति के लिए। लेकिन ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। जब तक समर्पण करके दिखाया नहीं जाता तब तक समाज को कोई दिशा भी नहीं मिलती। और जिन गुरु तेग बहादुर साहब की बात मैं कर रही हूँ, एक ऐसे संस्थापक, भारतीय मूल्यों के निर्माता, जिन्होंने अपना जीवन इतने संयम से बिताया। मेरे प्यारे बच्चों, आज जब भी हम संयम की बात करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं, संतोष की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, सहिष्णुता की बात करते हैं, मिलजुल कर रहने की बात करते हैं, तो जब तक कोई आदर्श आपके सामने प्रस्तुत नहीं है तब तक आपको इस चीज की समझ कभी नहीं आ सकती कि गुरु तेग बहादुर जी के समय से लेकर 400 साल बाद तक भी उनकी एक एक कही गई बात, उनका एक एक किया गया आचरण हमारी रहनुमाई कर रहा है, हमारे अंधेरे रास्ते को जगमगा रहा है। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन में जो हमारे सामने ऐसे मानक, ऐसे उदाहरण, ऐसी चीजें रखी कि आज हमारे विद्यार्थी, खासकर हमारी जो लड़कियां हैं, उनको जिस संयम की और जिस मर्यादा की आवश्यकता है, गुरु साहिबान ने कहा कि जो कुछ जिंदगी में मिलना है वो तो मिलना ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो गुरु गद्दी आज तो छीनने के लिए हर चीज हम लोग तत्पर हैं। कहते हैं कि छठी मंजिल से कोई नीचे गिर गया, मैं अक्सर शेयर करती हूँ ये बात, और मैं दौड़ता हुआ सीढ़ियाँ जो है वो ऊपर चला गया ये देखने के लिए कि कोई वैकेंसी खाली है क्या। इस समाज में हम रह रहे हैं जिसमें अपनत्व का अभाव। समाज कैसे बनता है? क्या हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिस समाज में बाहर निकलते ही कोई गोली मार दे, कोई लूटपाट कर दे, कोई अपहरण कर ले या कुछ भी कर ले? नहीं। हम ऐसे स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें सभी समभाव हो। अगर आप आगे बढ़े तो मुझे खुशी हो और मैं आगे बढ़ूं तो आपको खुशी हो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी वाणी में इतना दम नहीं है कि मैं गुरु साहिबान की वाणी को पढ़कर गाकर आपके सामने पेश कर सकूं। मैं गुरु साहिबान के बताए हुए उस मार्ग को आपके सामने रख रही हूँ, उन साधारण शब्दों में जिनसे आप ये समझ सके कि गुरु साहिबान ने अपने जीवन में किस तरह से संयम और उदारवादी दृष्टि जो है वो रखी। आप सभी जानते हैं कि बचपन से त्यागमल नाम का ये जो शिशु था, ये जो बालक था, शाहजहां के विरुद्ध युद्ध करते हुए इस पराक्रम को उसने दिखाया कि पिता को गुरु तेग बहादुर जो है वो नाम देना पड़ा, रखना पड़ा। लेकिन बाहरी जीवन के प्रति उन्होंने कभी किसी तरह की लालसा का प्रदर्शन नहीं किया। मैं भी कह रही थी गुरु गद्दी तो बहुत महान चीज है, सामान्य कुर्सी छोड़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते। गुरु साहिबान का जीवन हमें ये कहता है कि अगर आप में योग्यता है, अगर आपके भीतर कुछ ऐसा कर सकने की भावना है तो कुर्सी खुद चलकर आपके पास आ जाए। क्या नहीं ऐसा आपको लगता कि गुरु साहिबान ने बाबा बकाला में रहकर जो वर्षों का तप किया और कैसे गुरु गद्दी जो है वहां चलकर उनके पास आ गए, ये संकेत है उनके जीवन के। और उनका जीवन जैसा है, मैं देख रही थी कि भारतीय संस्कृति की रचना के लिए उन्होंने आत्म बलिदान किया। अपने लिए तो हर व्यक्ति सब कुछ करता है, जैसे मैंने पहले कहा, अयम निज करो व्यक्ति धरना लघु चित्साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम्। ये वो उदार चरित्र के व्यक्तित्व थे जिनके लिए सारी पृथ्वी जो है वो एक परिवार था,
ये मेरा है, ये पराया है, ये तो छोटे लोग, छोटे दिल वाले लोग ये बात करते हैं। यजन तनदेही नाल लगातार करते आ रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के इतिहास विच पहली बारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के मैंबरां दा जीवन ब्यौरा आप वल्लों किताबी रूप विच तैयार किया गया। इस तो इलावा दस्तार अते बाबा बुढ़ा जी अते चाबियां दा मोर्चा आदि पुस्तकां दी रचना भी आप वल्लों की गई है। आप जी की समुची संपादना अधीन जून 2005 का गुरमत प्रकाश दस्तार विशेष अंक के रूप में प्रकाशित होया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादियां अते माता गुजरी जी 40 मुक्तियां की लासानी शहीदी, श्री अकाल तख्त साहब जी की स्थापना की शताब्दी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शताब्दी, श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी शताब्दी के अवसरों तो प्रकाश सोविनर की संपादना का काम भी आप जी वालों किया गया। सिमरजीत सिंह जी धार्मिक खेत्र में अपना नाम बहुत कमा रहे हैं ते आने वाले समय में होर नवीं पलाजा उन्होंने जेकर मेरे वालों आन तक या साडी संस्था वालों आन तक शख्सियत कह दिता जावा तो मेरे ख्याल से ना अत कथनी वाली गल नहीं होगी। अजिही शख्सियत का साडे विच विराजमान होना साडे लिए इस तो वड्डी मान वाली कोई गल नहीं हो सकती। हुण मैं सरदार सिमरजीत सिंह नूं दाइस ते बुलाउंदी है कि वो आन ते अपने मिठे लफ्ज़ां दे नाल श्री गुरु तेग बहादुर जी के पक्षां नूं साडे नाल साझिया करन। सिमरजीत सिंह जी का जोरदार ताड़ियां नाल स्वागत। मंच पे शोभत मेरे बहुत ही सत्कारयोग प्रिंसीपल साहब ते मेरे नाल दे स्पीकर साहब ते मेरे सामने बैठे रिश्तेदार बच्चे बहुत ही सत्कारयोग प्रोफेसर साहबान प्यारे विद्यार्थी गुरु बख्शी फतेह सांझी करना वाहिगुरू जी का खालसा। मेरे सामने जो मेरे भगवान के जेडे लाइक बच्चे बैठे हुए उन्होंने सामने बोलना इस तरह लगता है जैसे मैं अपने विचार दो बच्चे एक तो साढ़े सत्कारयोग भैन जी तुहानू श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन बारे दस के गए हैं तो दूसरा मैं तुहानू भैन जी ने दसिया ही है कि मेरा खेत्र पत्रकारी का खेत्र है। पत्रकारी के खेत्र के नाल संबंधित या तुहाडी विद्या के नाल संबंधित एक दो गल्लां इन्हां करना जरूर चाहांगा जो तुहाडे सारे जीवन काम आउणगियां ते मैनूं आस है इस गल। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी बारे गल करदे हां जे आपां कहीए कि जदों छोटे सी बच्चे सी तां ओह एक शादी दे विच शिरकत करते हैं। शादी दे विच उन्होंने माता जी उन्होंने बहुत कीमती लिबास पहना के भेजते हैं तो जब वो अगे जाते हैं तो देखते हैं भी एक बच्चा जिसके शरीर से कोई कपड़ा नहीं तो ठंड के नाल वो टुट रहा है तो उन्होंने की किया अपना सारा कीमती लिबास ते कीमती गहने ला के उदों हाले वो बचपन के विच ही सी जो माता जी को गए दोबारा गुरु साहब उन्होंने पिता जी साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा भी ये बच्चा किसी नंगे का तन नहीं करके आया ये तो भविष्यवाणी करते उन्होंने कहा प्रगट पे गुरु तेग बहादुर सगल श्रेष्ठ पे भाभी चादर। ये तो किसी टाइम यह जहा मौका आएगा कि ये तो सारी दुनिया के उत्ते चादर बन के उन्होंने ढकेगा पापां का नाश करेगा। गुरु तेग बहादुर साहब जी के जो जीवन है बड़ा विशाल सी। वो विलक्षण ते गंभीर शख्सियत के मालिक सन। भक्ति रस नाल ओत पोत मोह माया तो निर्लेप अडोल चित
तेग दे धनी धर्म रखे दुख सुख ईर्खा द्वै तो मुक्त परोपकारी मानवहितकारी कवि कुरबानी दे पुंज शांति दे दूत जिन्ने भी विशेषण उन्होंने नाम लाए लगे आप नहीं करते। मैं तुम्हें गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन बारे बड़ा शॉर्ट दे विच दसा क्योंकि भैन जी बहुत विस्तार नाल तुहानूं दस चुके हैं। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का जन्म 1621 ईस्वी में अमृतसर दे विच माता नानकी जी की कुख तो सहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के घर होया। आप जी की शादी करतारपुर निवासी भाई दाल चंद जी की सपुत्री बीबी गुजरी जी नाल हुई। आपने अपने माता जी और सुपत्नी नाल लंबा समा बाबा बकाला विच बिताया। 1664 ईस्वी में आप गुरगद्दी ते विराजमान हुए। 1666 ईस्वी में आप जी के घर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म। 1675 ईस्वी में आपने दिल्ली के आदरी चौक के जुलम के विरुद्ध अपनी शहीदी दी। ये जे आप उन्होंने जीवन की एक सार रूप कह लीए तो सारा जीवन उन्होंने इस घूमता। पर साढ़े विद्वाना ने साढ़े जो इतिहासकार ने बहुत कुछ उन्होंने बारे लिखा है। उन्होंने जी असी यानी ज्ञान सिंह जी की गल करिए जो सिख इतिहासकार ने वो लिखते हैं गुरु जी की शब्दी तस्वीर खिंचते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर साहब अत सुंदर गौरवर्ण मोटे नक्श अंग नेत्र रतन से चौड़ी छाती उच्चे कंधे भुजा प्रलंब सीधी चुगेदी दाढ़ी गोल चेहरा मत्था उच्चा बहुत धीरजी संतोखी यति सती दूरअंदेशी सच्चे धर्म विराग मूर्त धर्म ज्ञान की मूर्त सीधे साधे सुभाव वाले भले भले संत महापुरुष सन। ये ज्ञानी ज्ञान सिंह जी उन्होंने जीवन का बारे सानू एक पहले ही दस जाते हैं उन्होंने शख्सियत का। आप जी का समੁੱਚਾ जीवन सहज अवस्था में बतीत होया। आप जी के मन वचन ते कर्म एक सारता। गुरु जी ने लोक भलाई खातर अपनी शहीदी दी ते लोक भलाई के जो काम गुरु साहब जी ने किए मेरे तो पहला भैन जी बड़े विस्तार नाल दस चुके हैं। लोक सेवा गुरु साहब जी के रोम रोम में समाई हुई सी। लोगों दीयां आर्थिक कठिनाइयां की निवृत्ति करना वो अपना परम धर्म समझते सन। उन्होंने पीने वाले पानी के अनेकों खूह लवाए। कई लोड़वंदों को जमीनों से खेतीबाड़ी के संद लैके दिते। ढलमा पिंड के दुध की घाट को अनुभव करदे 100 गऊआं बाहरों मंगा के पिंड वासियों को दित्तियां। थां पर थां रुख लगवाए। इस तरह के अनेकों ही काम गुरु साहब ने ये जिहड़ा है कीते। 1669 ईस्वी की घटना ब्रह्मपुत्र दरिया के कंढे ढोबड़ी नाम के थां से मुगल फौजां के कमांडर राजा राम सिंह ते असामी सेना का राजा चक्कर धवार सिंह विच सुलह करवा के बहुत बड़ा जानी नुकसान होने को बचाया ते बहुत सारी मनुष्यता जी है अपनी जान बचाव को बचाया। इतिहासकार गुलाम हुसैन लिखता है कि उस समय सिखा का संगठन इन्ना शक्तिशाली हो गया सी कि सरकार को डर पैदा हो गया कि यह संगठन सम्राटशाही को ढा ही ना ला दे। पर गुरु साहब का मनोरथ तो सच ते शांति का प्रचार करना सी। पर जदों कश्मीरी पंडित उन्होंने पास अपने धर्म की राखी लिए फरियाद लैके आए तो आप जुलम विरुद्ध शहीदी देने लिए भी तैयार हो गए। आपने शांत चित्त रह के पहला अपने जान तो प्यारे सिखों को शहीद देखा तो फिर आप शहादत। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का जीवन बड़ा ही विचित्र है। समूचा हिंदुस्तान गुरु जी का ऋणी है। जेकर गुरु जी शहीदी ना देंगे तो अज भारत की रूपरेखा कोई होर होनी सी। सचमुच ही श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने धर्म की आज़ादी विश्वास की आज़ादी जीवन की आज़ादी सभ्याचार की आज़ादी भाषा और विचारों की आज़ादी रहन सहन की आज़ादी की रक्षा खातर महान शहीदी दी। असी यह गुरु को खूब प्रणाम करते हैं कि अज इस संबंध उन्होंने प्रकाश दिहाड़े के समय उन्होंने याद कर रहे हैं। 400 साल का प्रकाश दिहाड़ा ये जो गुरु साहब जी मैं तुम्हें कितों भी जीवन बारे जीवन झलक बारे दसिया। तो बाकी जो दूसरा मैं थोड़े नाल गल करना चाहना जो मेरा मन किया कि मैं अज
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਪੱਕੀ ਲੜ ਬਣ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਆਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਟਾਫਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਪਾਏ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜਣ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਵਰਸੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਸੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਸੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜਣ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਵਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਚੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੱਟੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਨਾ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ
ਵੀ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਤਰੋ ਕੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਟਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੱਟੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ SD ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹੋਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਧ ਜਾ ਛੁਪੇ ਪਰਬਤੀ। ਸਿੱਧ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿਹਨੇ ਵੰਡਣਾ ਸੀ? ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੂੰ ਨਵੇਕਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡੋ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਸ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਬਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੁਪੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਹੋਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਓ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਮਾਤਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ।
ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद सर ने बहुत अच्छी बात की। ये बात मैं भी कहना चाहूँगी कि सर मीडिया काम बहुत खराब कर रहा है। जिन नैतिक मूल्यों को हम बच्चों तक पहुँचाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता है, जो न्यूज़पेपर में बातें आती हैं वो हमें कहीं ना कहीं झकझोर देती हैं। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਤੋਂ ਫਲਾਣੇ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਚੌਂਕ ਤੇ 4 ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਖੋਹੇ। ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੱਚਿਓ ਕਦੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵਾਧੂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਹੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ अपने जीवन के विच धारण करने की कोशिश करें। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहती थी, जिन नैतिक मूल्यों से हम जोड़ना चाहते हैं कहीं ना कहीं वो नैतिक मूल्य मीडिया, ये पत्रकारिता, ये न्यूज़पेपर हमारे लुप्त कर रही है। जैसे मैम जानते हैं, हम लोग जब पब्लिसिटी इंचार्ज होने के नाते मैं ये बात कहूँगी कि जब हम रिपोर्ट बना के भेजते हैं ना, तो हम ये लिखते हैं कि हमारे यहाँ पर उपस्थित श्री हीरामणि अग्रवाल जी उपस्थित हुए, हमारे चेयरमैन। तो श्री और श्रीमती शब्द मीडिया ने पत्रकारिता में उड़ा दिए गए हैं। वहाँ जब हम रिपोर्ट लिखी आती है, हम जो भेजते हैं वो ना होकर श्री और श्रीमती काट दिया जाता है, हीरामणि जी उपस्थित हुए, जी भी शब्द और श्री और श्रीमती जी काट दिया जाता है। तो ये मैं बहुत दुखी हृदय से कहती हूँ कि बेटा इन चीज़ों को हमने सीखना नहीं है। हम लोग अपने जो नैतिक मूल्य हैं उनको अपनाएं और आगे बढ़े। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर सुखविंदर जी को। वो हमारे आज के जो मुख्य वक्ता जो हैं डॉक्टर नरेश जी का वक्तव्य व्यक्तित्व हमारे समक्ष रखें। डॉक्टर नरेश जी ने समर्पित एक मैं शेयर बोलना चाहती हूँ कि मैं राह ते नहीं तुरदा, मैं राह ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा ते राह बनदे, जुगा तो काफले आंदे, इस सच दे गवाह बनदे, इस सच दे गवाह बनदे। डॉक्टर नरेश जी की प्राप्तियां डॉक्टर सुधा जतिंदर, सिमरजीत सिंह नाल बहुत मिलदियां जुलदियां ने, बहुत ज़्यादा ने, लेकिन उन्होंने मैंने लगता है जो अगर मैं बोलन लगी ना तो घंटा 1.5 घंटा इवें ही निकल जाना। तो मैं चाहती है कि सारी डाइस ते आउण ते अपना जिहड़ा ज्ञान का भंडार वो तुहाडे नाल सांझा करे। चलो संक्षेप में फिर भी मैं बोल रही नहीं सकती। डॉक्टर नरेश कुमार जी पंजाबी साहित्य विच सरगर्म विद्वानां दी कतार विच पहली कदम नाल कदम मिला रहे हैं। उन्हां दीआं 2 मौलिक रचनावां प्रकाशित हो चुकियां हैं। संपादिक किताबां की गिनती 8 है, संपादिक पत्रिकावां की गिनती 2। यूजीसी की केयर लिस्ट विच उन्हां दे 7 जिहड़े ने खोज पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। रेफरेंस पत्रिकावां की गिनती जिहड़ी उन्हां दी 14 हैगी है। विश्व कॉन्फ्रेंसां दे प्रोसीडिंग पुस्तक विच खोज पत्रां की गिनती जिहड़ी उन्हां दी 3 है।
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UGC ਸਪਾਂਸਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਪੱਤਰ 2 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਹੈ। ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਨਜ਼ਰੀਆ, ਅੱਖਰ ਏਕਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਛਾਪਣ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 12 ਹੈ। UGC ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ 11 ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀ ਲੋਕ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਧਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਦੋਂ PhD ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਤਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੂਸ ਬਾਕਸ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਧਰਮਾਧਿਨ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਡਮ ਹਰਮੀਤ, ਮੈਮ ਰਮਨ ਬੇਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੋਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ SSM ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 'ਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਮੈਟਾਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ SPS ਬਰਾਏ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, 12 ਤੋਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਔਰ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਜੀ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਿਓ ਇਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ। ਉਹ 2000 ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ SPS ਬਰਾਏ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਸ
ਪੰਜ ਸਾਥੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗੁਲਾਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਹਿ ਸੈਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ, 7 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਨਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ, 5 ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਹਿ ਸੈਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਹਿ ਸੈਨ ਤੇ 12-13 ਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਹਿ ਸੈਨ ਕਾਵਿਆ ਉਤਸਵ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। 21 ਜੂਨ 712 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਧੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਹਿ ਸੈਨ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੜਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। 712 21 ਜੂਨ 712 ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ, ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਹਿ ਸੈਨ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਸੀਗਾ ਉਮੈਦ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜੇ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਮੈਦ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਕਸੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 21 ਜੂਨ 712 ਤਰੀਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ 700 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ 500 ਸਾਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਨਾਟਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਇਹ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੇਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ 700 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੈਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਤੇ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣੇ ਜਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬੱਚੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਹਿਰ ਸੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਹਿਰ ਸੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਵ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਨਾਈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੰਮਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 M, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ M, 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਕਾਲਿਫ, ਮੈਕਸ ਮੂਲਰ ਤੇ ਮੈਕਲੋਡਗਲ, ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਕਾਲਿਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਊਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਵੇਦ ਕੌਣ ਸਮਝਾਊਗਾ, ਉਹ ਮੈਕਸ ਮੂਲਰ ਸਮਝਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਔਰ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘੁਮੱਕੜ, ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਸੰਕਰਾਂਤਾਇਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਘੁਮੱਕੜ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗੋਲਗਾ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਤੱਕ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਰੰਸਕੀ। ਉਰੰਸਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਵੀ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਪਾਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਪਾਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਧਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਲੇਹ ਲਦਾਖ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਾਤਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ 1990 'ਚ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮੇਰਾ ਦਾਗਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕ ਢੱਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫਲਾਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਸੀਗਾ ਲੈਕਚਰ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ 700 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ 100-200 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200-300 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਆਖਰ ਤੇ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਿਆਗ ਮਨ। ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਚਲਾਈ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਤੇਗ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਤੇਗ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੋ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਗ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇਗ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਟੀਲਾ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਜੀਵਤ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ, ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਵੇਦ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀ ਸੀ, 52 ਚਿੰਤਕ। ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦਰਬਾਰ। ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦਿਆ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ। प्रिंसिपल मैम, सरदार सिमरजीत सिंह, नरेश, प्रोफेसर साहबान ते प्यारे विद्यार्थी, अदर सैट सत श्री अकाल। हाँ, सारे स्पीकर्स ने बहुत वधिया बोले हैं, और मैनूं लगदा जो कुछ मैं कहना सी ऑलरेडी कह चुके हैं। बट मेरे कुछ नुकते आ जिस नुकता निगाह तो मैं सोच रही हाँ तुहाडे सामने रखना चाहुंदी। पहली गल ये आ कि मैं गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत नूं बचित्रा नाटक के संदर्भ में वेखण की कोशिश करांगी। आप सब नूं पता ही होना है कि 10वें पातशाह हजूर का ग्रंथ जिहड़ा है, 10वां ग्रंथ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਆ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ 1317 ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਤਰਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू न साका, साधन हेत इति जिन की, सीस दिया पर सी ना उछली। इदां दी सतरां ने, ये सारियां सतरां जिहड़ियां ने ये बचित्तर नाटक दियां ने, गुरु साहब की आत्म कथा दियां ने। देखो जिहड़े धर्म ग्रंथ ने जिंदे भी ने, चाहे वो वेद ने, चाहे साडे कोल कुरान शरीफ आ, चाहे साडे कोल गुरु ग्रंथ साहिब ने, 10वें ग्रंथ ने, हर बंदे का एक हरमैन्यूटिक्स आ। समय के नाल हरमैन्यूटिक्स चेंज होंदा है, एंड हर बंदा जिहड़ा आ, जिन्नी क मेरी समर्था आ, हर बंदा अपनी समर्था के अनुसार अपने जिहड़ा उहदा कोई फील्ड आ जां जिहड़ा उहदे कोल कोई चौकट आया चीज़ां नूं अध्ययन करन दा, वो उहदे अनुसार धर्म ग्रंथां नूं पढ़न का अध्ययन करने की कोशिश करता है। और इंज ही मैं देखा एक रिलीजन की स्टूडेंट होने के नाते जो मैं पढ़िया, एक साडी होर प्रॉब्लम आ, असी सतरां नूं अलग अलग करके देखते हैं, पर जदों भी बच्चे तुसीं अध्ययन करोगे हमेशा एक कॉन्टैक्सट दे विच वेखो। डॉक्टर रेस होना ने भी बहुत वधिया गल कीती आ, जे असी किसी सतर नूं एक पद दे विच जां एक बाणी दे कॉन्टैक्सट दे विच वेखांगे तां उन्हां दे अर्थ डिफरेंट होणगे। जे असी उन्हां ही सतरां नूं अलग अलग करके देखांगे तां कई वार उन्हां दे अर्थ जिहड़े ने वो अनर्थ हो जांदे ने। हुण जदों असी तिलक जंजू राखा प्रभ ताका प्रभ नूं देखदे हां, ये प्रभ गुरु तेग बहादुर साहब लई नहीं है। इत्थे बहुत सारे व्याख्याकार जिहड़े ने वो टपला खा जांदे ने। ये शब्द 10वें पातशाह हजूर ने परमात्मा वास्ते वरतिया है, परमात्मा की खोज आ जिहड़ी हर चीज़ की क्रिएटर आ, सिरजक आ, कोई भी धर्म आ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ कर रही आ, कोई भी मनुष्य आ, ਉਹਦੀ रक्षा कर रही आ, वो राजक आ, वो रहीम आ, करीम आ, एवरीथिंग आ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਬ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਲੋਕ ਸਿਧਾਏ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਲੋਕ ਸਿਧਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਸੁਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੇਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੇਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਜ਼ਿਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਕਾਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਜ਼ਿਸ ਨੇ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕਾਜ਼ਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕਾਜ਼ਿਸ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕਾਜ਼ਿਸ ਨੇ। ਬਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ that was an immediate cause of his martyrdom। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ immediate cause ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਐਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਟਾਫੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਬਲਸ ਨੂੰ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਡੈਸੀਫਰ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਡਡ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਸ ਕੋਡਡ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਆ, ਜੰਜੂ ਆ, ਥੀਸ ਆਰ ਜਸਟ ਸਿੰਬਲਸ। ਮੈਡਮ ਸੁਧਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਮਜ਼ਹਬ ਲਈ, ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹਾਂ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰ ਸਦਾਏ, ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ। ਸੋ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਫੋਰਸਫੁਲ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੋਰਸਫੁਲ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਨਾ ਆਉਂਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਿਰੋਲ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਪੈਰ ਚੌਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਹਿਤ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਦਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰਤ ਵਾਲੇ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੈ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮੀ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਖ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਾ ਨਿਭਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੈ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ, ਬੇਟਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਚੁਣ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਚੁਣ ਰਿਹਾ। ਬਾਪ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲਲਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੀ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੈ ਭੀਤ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਖੌਫ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਭੈ ਭੀਤ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਟਵਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੌਫ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਦੱਖਣ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਬਕ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਆ, ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਨਰੇਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਫਕੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ that which religion is better, yours or mine? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮਕੋ ਤੁਹਾਰਾ ਖੂਬ, ਹਮਕੋ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤਨ ਚੇਲਾ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲੋਂ ਲੋਟ ਆਫ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵੇਲ ਆ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2 ਸਤਰਾਂ
ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ 500 ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ, 600 ਸਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਲੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੋਰਸ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਨਾਪਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਆ ਗੁਰਸੋਭਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, सगल श्रिष्ट पे टापी चादर, तरम करम की जिन पत राखी, अटल करी कल युग में साखी साखी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज पंडित मोहनलाल एसवी कॉलेज के इस सभागार को सुशोभित करने का जो सारा जो क्रेडिट है वो मैं डॉक्टर सुधा जितेंद्र जी, HOD गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से, सरदार सिमरनजीत सिंह जी, धर्म प्रचार कमेटी HPC से, और डॉक्टर नरेश जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से जो आए हैं, उन सबका मैं आज धन्यवाद करती हूँ। वोट ऑफ थैंक्स करना सबसे कठिन है। बच्चों को है टाइम क्या हो गया, घर जाना है, ऐसी बात नहीं। हमारे महाविद्यालय की एक प्रथा रही है मैम, आज के जो हमारे की नोट स्पीकर हैं, जो रिसोर्स पर्सन्स आए हैं, अलग अलग कॉलेजेस से जो टीचर्स आए हैं, समय निकाल कर सब ने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रही। लेकिन मेरा अपना एक मानना है कि जब भी कभी हम इस तरह के सेमिनार करते हैं, सिर्फ इसको एक कार्रवाई के रूप में ना करें। बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखने की कोई उम्र नहीं है। सो मेरी प्यारी बच्चियों, ये मत देखा करो कि घड़ी में कितने बजे हमें बिठा दिया, कितना कुछ हमें सुनने को मिला। आज मन कर रहा था, क्योंकि अपना एक समय हमने भी तो बहुत अच्छा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में व्यतीत किया है। तो डॉक्टर सुधा जी की बात हो रही थी, जब ये दीदी PhD करते थे तो मैं MA की स्टूडेंट थी, तो मैं इनको रोज देखती थी, अच्छा PhD करना बहुत टफ काम है। मुझे उस समय PhD का मतलब ही नहीं पता था, शायद एब्रीविएशन भी नहीं पता थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी ना। ऐसे हम कहें बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे हम लोग। MA में एडमिशन लेनी थी, लेकिन PhD की एब्रीविएशन या PhD का जो इनर मीनिंग था वो सबको नहीं पता था। तो हम उस उम्र में भी ऐसे लोगों से हॉस्टल में भी सीखते थे कि अगर ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमें भी किसी तरह से पहुँचना है। सो लाइफ में हमेशा ग्रेटिट्यूड का जो है वो अपना रवैया अपना कर रखें, क्योंकि लाइफ में पता नहीं चलते चलते आपको कौन कुछ क्या क्या सिखा जाए। सो ये मत सोचा करो कि घड़ी टाइम हो रहा है। तो जितना भी आज जो बात यहाँ कही है, मैं तो निशब्द होगी मैम। दोबारा से आपको एक सीनियर के रूप में देखा था, लेकिन आज एक HOD के रूप में, एक कीनोट स्पीकर के रूप में डॉक्टर नरेश जी से मेरी 5 पहले जो है वो एक मीटिंग हुई, तो नरेश जी से मिलने का मौका मिला। और देखिए हिमाचल से कल ये आए हैं और अपनी हमारे लिए समय निकाला है। तो आज के युग में, और सर ने कहा, सरदार सिमरनजीत सिंह जी ने, कि उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, फिर भी वो समय निकाल कर आए। तो आज के युग में ना किसी के लिए समय निकालना और दिल से, ये बहुत बड़ी बात है। सर मैं एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं जो अलग अलग कॉलेज से टीचर्स आए हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से आए हैं, आपने अपनी बात रखी और हर एक ने जो है अपने विचार में गुरु तेग बहादुर जी का कोई ना कोई बहुत अच्छा संदेश हमारे तक पहुंचाया है, हमारी बच्चियों तक पहुंचाया। मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा भी अपना ही एक ऑब्जर्वेशन है कि हम बहुत मानते हैं कि वो 10 दिसंबर आया था, ह्यूमन राइट्स डे की बात हुई थी। ये ह्यूमन राइट्स की बात तो बहुत पहले गुरु नानक देव जी से शुरू होकर 10वें गुरु तक चली है। और वो अलग बात है कि उसकी कोडिफिकेशन जो है वो UNO ने कर दी, लेकिन वो फलसफा तो हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत पहले से चला आ रहा था। चाहे वो हमारी स्वतंत्रता की बात हो, पीने वाले पानी की बात हो, वातावरण की बात हो, हमारी अपनी जो है डिग्निटी की बात हो, तो ये बात तो हमारे 10वें गुरु जो हैं उन्होंने अपने जो है वाणी में बहुत अच्छी तरह से कही है। और दूसरी मेरी ऑब्जर्वेशन गुरु तेग बहादुर जी को लेकर यही है कि अगर हम आज भी ये मानकर चलते हैं कि कश्मीर में जो हालात पैदा हुए हैं या हो रहे थे, उस पर एक अलग चिंतन
की आवश्यकता है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगी। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी हिंदू और सिख धर्म की जो है राष्ट्रीय एकता के अगर प्रतीक के रूप में अगर हम उनको माने, तो ये हमारे पूरे विश्व को, हमारे पूरे भारतवर्ष को ये उनकी सबसे जो है अद्भुत देन थी कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का जो कार्य किया है वो आज भी हमारे लिए एक मिसाल है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारे सभी स्टूडेंट्स बड़े पेशेंस के साथ बैठे हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स का भी धन्यवाद करती हूँ। आज के जो हमारे इस सेमिनार के जो कन्वीनर्स हैं, डॉक्टर रमा जी, एचओडी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, डॉक्टर सुखविंदर जी, एचओडी पंजाबी डिपार्टमेंट, मिसेस पुनीता सहगल, एचओडी हिंदी डिपार्टमेंट, और जो दूसरे अन्य टीचर्स हैं, उन्होंने जो भी आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उनको भी बधाई देती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम और भी आयोजित किए जाएंगे। सर, मैं लास्ट में एक बार आपसे फिर मैं यहाँ पे एसजीपीसी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर, ये मेरा संदेश उन तक पहुँचाया जाए। हमारी बच्चियाँ कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। एसजीपीसी का हम शुक्रगुजार इसलिए भी हैं कि एसजीपीसी इससे पहले हमें 25,000 की ग्रांट पहले भी दे चुके हैं। गुरु नानक देव जी का सेमिनार हमने करवाया था, तो सर उसके बाद हमने एक जो है जो बुक थी वो पब्लिश की थी, गुरु नानक एक युग पुरुष। तो मैं आशा करती हूँ और एसजीपीसी का मैं उनका धन्यवाद इसलिए भी करती हूँ, उनके सामने ये नहीं कि हमने कोई अपनी इस तरह की इमेज क्रिएट की है। हम एक धर्मनिरपेक्ष संस्था हैं, क्योंकि हमारा मंतव्य किसी एक धर्म का प्रचार करना नहीं है। अपनी बच्चियों को अपनी जड़ों से, वो नरेश सर ने कहा ना कि अपनी जड़ों से जोड़ना है, उनको अपने इतिहास से, अपनी संस्कृति से अवगत करवाना है। तो हम इस बात के लिए एसजीपीसी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी बिल्कुल जो है इम्पार्शियल होकर हमारे कॉलेज को ये दूसरी बार ग्रांट दी है। और सर, मैं चाहती हूँ जो तीसरी ग्रांट आएगी वो बहुत बड़ी ग्रांट आएगी, क्योंकि हमें होता है कि सिर्फ 3-4 नहीं, हम 15-20 रिसोर्स पर्सन बुलाएं और इस तरह के सेमिनार करें। लेकिन फिर भी हमें जो है बहुत अच्छा लग रहा है और इसके लिए पूरा क्रेडिट हम एसजीपीसी को दे रहे हैं। और एक बार फिर से आप सभी का यहाँ आने के लिए, अपने जो है इनके विचारों को सुनने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।